청년 실업률은 역대 최고 수준으로 높아지고 연말까지 단기 공공 일자리 5만 9천 개를 만들기로 했습니다. 고용 부진이 계속되자 정부가 공공기관 인턴을 5천 명 추가 채용하고 심각해진 취업난을 뚫기 위해 취업 준비에 매달리다 보니 취업을 걱정하는 내용이 더 많았는데 우리 사회에서 청년은 오직 일자리를 원하는 사람으로 정의되고 청년을 위한 담론은 모두 취업으로 이어진다. 그동안 한국 사회에서 만들어져 왔던 청년 정책은 주로 청년들을 어떻게 취업을 시킬 것인가, 어떻게 하면 일자리를 더 많이 늘려서 청년들이 여기에 좀 들어가게 할 것인가, 이런 것들이 좀 위주였다고 생각합니다. 하지만 취업으로 문제가 해결된 것처럼 보이는 곳엔 노동과 저출산, 주거와 불평등 등 우리 사회의 문제가 그대로 자리한다. 이런 세태 속에 제주의 청년들은 살기 위해 제주를 떠나야 할 것만 같은 막연한 불안을 느낀다. 청년 개개인의 차이는 크지 않지만 지역에서 마주하는 청년들의 상황이나 조건은 얘기가 다르거든요. 정책도 여기에 맞춰져야 제주에 지역의 미래가 있다고 생각합니다. 노키아의 몰락으로 위기를 맞았던 핀란드는 청년들의 목소리에 귀를 기울였고 청년 정책의 틀을 바꿨다. 핀란드 청년들은 국가 산업의 새 틀을 짰고 출구 전략을 세우는 데 앞장섰다. 청년들의 목소리를 담아내는 정책. 제주의 미래는 어쩌면 여기에 있지 않을까? 북유럽에 자리한 산타와 오로라의 나라 핀란드. 1년 중 겨울이 200일이나 되는 겨울의 나라지만 11월의 핀란드는 아직 눈이 쌓일 정도는 아니다. 밤이 길어 대낮에도 도시는 회색빛이지만 핀란드의 수도 헬싱키는 이맘때가 가장 뜨겁다. 유럽 최대의 스타트업 축제, 슬러시가 열리기 때문이다. 슬러시가 열리는 이맘때면 전 세계의 스타트업과 수만여 명의 참가자들이 헬싱키로 몰려든다. 슬러시에 맞춰 스타트업계에서는 자신들의 성과물을 세계에 선보이거나 성장의 노하우를 공유한다. 창업자들의 작은 모임이었던 초창기의 슬러시가 지금같이 성장할 수 있었던 것은 핀란드 알토 대학교의 청년 창업 커뮤니티 알토 ES가 인수한 뒤부터다. 알토 ES에서 출발한 슬러시는 독립 후 수많은 위기를 이겨낸 뒤 지금의 성공 스토리를 일궈냈다. And then at the same time, around 2009, 2010, there was a group of students at Aalto University, which was formed back then, who were looking at the macroeconomic situation of Finland and realized that we actually don't have enough taxpayers to keep up the welfare state and the welfare system that we had created in Finland. So we needed to get more jobs, and most of the new jobs are created in new companies, and especially fast-growing kind of international companies, so startups. 슬러시의 파급력은 대단했다. 핀란드에서 스타트업에 대한 긍정적인 인식은 2000년대 초까지만 해도 1%에 지나지 않았지만 최근엔 40%를 넘을 정도로 스타트업에 대한 인식을 바꿨다. 과거 노키아의 나라 핀란드는 이젠 인구수 대비 스타트업이 세계에서 가장 많은 스타트업의 성지가 됐다. 청년들이 이뤄낸 슬러시라는 성과는 핀란드의 다음 청년 세대에게 자극을 주고 또 다른 기회와 도전을 이어간다.
Yeah, I'm sure about that. Just being a part of this experience, seeing so many new people, and people are really ambitious here. So I'm sure they're all going to have amazing careers. And when we are connected, we can work together in the future, or have new opportunities as well. 자원봉사자로 시작해 지금은 슬러시를 이끄는 사리 역시 알토 대학교 학생이자 청년이다. 슬러시를 이끈 핀란드 청년들의 저력은 청년들을 이해하고자 하는 사회에서 나왔다고 말한다. So we've had people in Finland. I mean, the society is not that hierarchical in like culturally either, but we've had a bunch of ambitious young people who have had an idea and they've wanted to create something. Then we have had very successful entrepreneurs and investors who have been willing to give back and support these young people and help them get where they want to get. So sometimes it's mentoring, sometimes it's opening some doors wherever it's needed. So it's clear that we've gotten a huge amount of support from other Finnish successful entrepreneurs and investors to get where we are. 핀란드에서 기성세대와 청년세대의 진정 어린 교감은 청년들에 의해 희망으로 다시 태어난다. 슬러시에서 만난 청년 로우나마는 노인과 청년을 잇는 서비스를 제공하는 스타트업 대표다. 핀란드 에스포시의 한 주택 앞. 서비스 이용자인 발따낸 할머니가 안나리사를 반갑게 맞는다. 척추 수술을 한 할머니에게 서비스를 통해 만난 안나리사는 고마운 손녀 같다. 함께 카드놀이를 즐기고 재활 운동에도 도움을 준다. 로우나마의 서비스로 한 번 연결된 청년과 노인의 관계는 일회성으로 끝나지 않고 오랫동안 관계를 이어가며 복지 강국의 모습을 현장에 그려내고 있다. Se, että mulla ei aikaisemmin ollut mitään nuorta teini-ikäistä ystävää. Mulla ei ole omia lapsiani. Oli kiva saada 16-vuotias nuori teini auttamaan ja tutustumaan ja harrastamaan yhdessä. Käydään kaupassa ja ulkoilemaan ja ollaan käyty ostoksellakin soppailemassa. 6개월 만에 100명이 넘는 노인들이 청년들과 연결됐고 사회적으로는 세대 갈등을 좁히는 효과로도 이어졌다. You could say this is a dream come true that I can work for myself. Our mission is to help elderly people to live a longer, happier and safer life at their own homes, and at the same time provide meaningful jobs for young people in order to prevent social exclusion. 슬러시를 이끈 청년들의 출발점, 알토 대학교다. 여기서 창업에 도전하는 학생들은 이 스타트업 사우나를 거친다. 원래 소독약 창고였던 공간이지만 스타트업 커뮤니티인 알토 ES가 청년들을 위한 공간으로 바꿨고 아래에서부터 올라가는 이른바 바텀업 방식으로 청년들을 지원하고 있다. 이곳에서 지금의 슬러시가 탄생했고 세계적 운동으로 번진 실패의 날 행사도 시작했다. 청년들이 성장할 수 있는 토대는 실패와 경험에서 나온다고 봤기 때문이다. So basically we started this day for failure day, and it's a national day for failure. And of course, like I think failing is one of the ways you learn the most. So if we punish people from their failures, they won't learn the same way. So we need to support that you should try things, and then if you fail, you just stand up and try again. And yeah, that's the way, the attitude. 학생들이 실패를 이겨내며 도전하게 만드는 또 하나의 힘은 대학에 있다. 알토 대학의 모든 교직원은 무엇을 하든 학생들이 질문하면 그것을 최우선으로 처리해야 한다. 학생들의 생각을 인정하고 존중하는 것이 창의성을 키우는 첫걸음으로 본다.
기업에서도 풀어야 할 문제가 생기면 알토 대학생들에게 답을 구한다. 학생들이 문제 해결을 위한 팀을 꾸리면 수개월의 시간과 1만 유로를 지원한다. Sometimes the help is financial, but the most important part is really that the people care for the students. So the staff at this university they want to build relationships with the students. So students are not just customers, but really part of the whole university community. 이런 환경은 청년들의 도전을 이끌고 창업 선도 국가의 지렛대가 되고 있지만 근본적인 이유는 또 있다. 바로 청년 정책의 변화다. 핀란드 청년 정책의 중심기관 경제고용부를 찾았다. 핀란드의 청년 정책도 처음에는 취업과 일자리에 집중했다. 청년이 취업을 희망하면 3개월 동안 집중 지원하는 방식이다. 하지만 청년들이 겪는 문제에는 큰 변화가 없었고 결국 정책의 방향을 바꿨다. We have done probably tons of mistakes during this journey. As I mentioned, this is a kind of learning process also for ourselves. We have learned that the youth themselves have to be involved very closely. We have to understand their mindset. We have to talk to the youth. 한국인 유학생 동욱 씨와 은행원으로 일하는 레이니오는 핀란드를 찾는 외국인들을 위한 서비스를 준비하고 있다. 청년들을 위한 무상교육과 다양한 보장 정책이 만들어준 삶의 여유 덕분에 이 두 청년은 오롯이 성장에 집중할 수 있었다. 이른 나이에 가정을 꾸린 동욱 씨에게 새로운 도전은 핀란드가 아니면 엄두도 내지 못했을 것이다. 한국 같은 경우에는 이제 어떻게 해야 이런 시스템에 들어갈 수 있을까? 어떻게 해야 좋은 시스템의 일부가 될 수 있을까? 이렇게 생각하는 청년이 되게 많은데 핀란드 같은 경우에는 되게 내 거를 하고 싶다. 내 아이디어, 내 사업, 내 비즈니스를 하고 싶다라는 사람들을 한국에 있을 때랑 비교했을 때 되게 많이 만나서 그래서 그런 면에서 되게 좋았던 것 같아요. 되게 다 달라요. 각자마다. 핀란드에 유학 온 또 다른 한국 청년 솔립 씨. 제주에서도 2년간 일한 경험이 있는 솔립 씨도 이곳에서 공동으로 스타트업을 설립했다. 솔립 씨의 아이디어는 자유롭게 개방된 도서관에서 나온다. 핀란드의 도서관은 취업 공부를 하는 공간이 아니다. 열람실이란 개념조차 없다. 청년과 노인의 구분 없이 모두에게 열려 있고 그 안에서 평등하게 사소한 것부터 사회적인 문제까지 폭넓은 대화가 이루어진다. 핀란드의 도서관이 이런 형태로 바뀐 것도 불과 몇 년 사이의 일이다. 솔립 씨는 세대의 교류 속에서 핀란드 청년들의 경험이 자라고 그 힘은 실제 사회를 변화시키는 원동력이 된다 느낀다. 스스로에 대한 자부심, 자신감이 있다는 생각이 많이 들어요. 이 친구들은 지난 10년간 청년들이 사회를 변화시킬 수 있다. 사회적 인식과 제도를 개선할 수 있다는 건 지난 10년간 어떻게 보면 증명해냈거든요. 그러다 보니까 우리의 힘이 결코 약하지 않다. 우리가 어리거나 사회 취약계층이라서 약자는 아니다. 우리도 할 수 있다라는 자신감이 있다는 생각이 듭니다. 취업준비생 양승건 씨의 하루는 단조롭다. 아침부터 저녁까지 아르바이트를 하는 시간을 빼면 취업 공부가 전부다.
승건 씨가 준비하는 분야는 대학에서 배운 전공과는 전혀 다른 소방공무원. 인터넷으로 강의를 듣고 밤늦게까지 책상 앞에 앉아보지만 불안감은 사그러들지 않는다. 좁은 경쟁에서 조금이라도 더 나은 기회를 얻기 위해선 제주를 떠나야 하나 생각도 들지만 그럴 수 없는 자신이 야속할 뿐이다. 올라가는 거 보면 되게 부럽죠. 솔직히 좀 이렇게 경제적으로 뭐 서포트를 받는 것도 부러운데 되게 그냥 자유롭게 공부를 할 수 있구나, 저 친구는. 그래서 부럽다. 이런 게 좀 있어요. 승건 씨의 고민이 혼자만의 것은 아니다. 실제 제주 지역 청년 10명 중 3명은 여러 가지 이유로 다른 곳으로 떠나고 싶어 한다. 하지만 비용 등 현실적인 문제와 남겨진 사람들 때문에 생각만으로 그치는 경우가 대부분이다. 서점을 가득 채운 책들. 언제부터인가 청년들이 찾는 베스트셀러 코너의 책들이 달라지고 있다. 취업의 비결이나 멋진 성공담이 아닌 마음의 쉼을 얻는 법, 평범한 일상의 행복, 혹은 일탈을 말하는 책들로 채워지고 있다. 그 어렵다는 취업에 성공한 성준 씨도 마음을 위로하는 책에 손이 간다. 일자리만 얻으면 모든 것이 해결될 것 같았지만 현실은 그렇지 않았다. 좀 세상이 좀 어렵다 보니까 취업에 맞춰서 졸업을 딱 하고 다행히도 취업을 했어요. 저는 이제 그때는 취업만 하면 좀 편해지겠다, 끝이다, 돈이 생기겠다 이런 생각들을 하고 그걸 이제 목표로 해서 계속 이제 살아왔는데 이게 좀 아직 나는 너무 갈 길이 좀 많이 남았구나 그런 생각을 좀 많이 하게 됐어요. 카메라를 들고 영천 씨가 찾은 곳, 바나나 수확이 한창인 서귀포의 한 농장. 안정된 거래처를 찾기가 쉽지 않아 걱정이던 농가에 활력을 심어준 것은 바로 제주 청년 영천 씨다. 온라인 쇼핑몰을 운영하는 영천 씨는 단순히 농산물만을 판매하지 않는다. 생산자의 인터뷰를 담아 농민을 주인공으로 하는 이야기를 작물에 입혀내고 있다. 당찬 청년의 아이디어도 좋았지만 농가에는 영천 씨의 진솔함과 성실함이 주는 믿음이 더 크다. 제가 여러 군데 보내봤는데 돈을 못 받았어요. 그거에 제가 많이 실망하고 처음에 걱정 많이 했는데 우리 직팜하고 거래한 이후는 이제 너무 좋아서 결과도 좋았고 우리 믿을 수 있다는 그런 확신이 들었기 때문에 다른 농가들한테도 많이 알렸고. 사무실로 돌아온 영천 씨는 30여 곳에 달하는 거래 농가의 작물과 판매 시기를 점검한다. 다니던 직장이 맞지 않아 그만두고 대학 친구 승탁 씨와 함께 일을 시작한 지도 벌써 4년. 회사 경영이 쉽지는 않지만 그래도 직장을 다닐 때보다는 낫다고 말한다. 하고 싶은 일을 한다는 자부심은 있지만 고민이 없는 것은 아니다. 제주에서 창업이라는 불안한 시선 속에 함께 일하려는 청년들도 많지 않다는 점은 현실적인 어려움이다. 이제 제주도 주변에 어떤 경험을 가지고 능력을 키운 친구들은 내륙으로 올라가려고 하는 성향이 강하더라고요. 그래서 자연스럽게 오히려 내륙에서 경험을 쌓았다가 제주도로 이제 이주를 해온 그런 분들한테 눈이 돌아가게 됐고요. 그런 것들을 보면서 제주도에 이들이 일할 수 있게 하는 마음을 갖게 해주는 게 필요하겠다라는 생각이 좀 강하게 들었습니다. 취업을 준비하거나 다행히 취업에 성공했어도 혹은 야심찬 도전으로 창업에 나서도 결국 우리 사회에서 청년으로 지낸다는 것은 쉽지 않다. 교육은 취업을 위한 도구가 됐고 청년들은 과거 어느 때보다
휘말리는 경쟁 속에 내몰려 있다. 고착화된 저성장과 빨라지는 고령화, 무엇보다 양극화된 사회가 빚어내는 불공정의 부조리함 속에서 청년들은 답답할 뿐이다. 태어날 때부터 이미 기울어진 운동장인 불평등의 문제, 그리고 부모 세대로부터 이미 격차가 벌어진 것이 세대 간, 세대 내에서도 격차가 발생하는 이 불평등 문제가 사실 지금 청년들의 문제가 아닐까 싶고요. 이 불평등이 단순히 저는 사회 경제적인 어떤 격차를 낳는 것만이 아니고 그걸로 인해서 정치적인 불평등도 낳고 있고 기회나 꿈의 불평등까지 낳고 있다. 이미 제주 지역 청년 10명 중 3명은 우울증을 겪고 있다. 이들 중 10%는 중증 이상의 심각한 우울 상태를 보이고 있다. 또 청년 10명 중 1명은 전문가와 상담이 필요할 정도로 자살 경향성도 높다. 20, 30대 사망 원인 1위가 자살인 것도 이미 오래된 이야기다. 하지만 청년들이 아는 다양한 문제는 사회적으로 폭넓게 논의되지 못한 채 시험 문제로만 여겨지고 있다. OECD 국가들 중에서 또 청년들의 자살률이 제일 높은 국가라는 이제 불명예 같은 것들도 이미 오랫동안 지속되고, 저는 이게 이제 어떤 청년 세대의 문제라든지 이런 이제 개인의 어떤 마음가짐의 문제를 넘어서서 왜 이런 문제가 생기는지 좀 봐야 되는 거라고 좀 생각을 합니다. 그리고 저는 한국 사회에 켜켜이 쌓인 문제들이 이제 청년 세대가 이걸 마주하게 되면서 좀 발생하게 되는 한국 사회에 뭔가 되게 심각한 문제가 있다. 이런 걸 드러내는 좀 경보음 같은 게 아닐까 좀 생각을 하고 있습니다. 단상에 오른 청년이 발표를 이어간다. 한 팀당 주어진 시간은 5분. 듣는 쪽은 제주도 공무원들이다. 제주도에서 청년들의 목소리를 정책에 넣겠다며 만든 청년 원탁회의다. 청년들이 문제별로 분과를 나눠 100번이 넘는 회의를 통해 만들어진 10건의 청년 정책이 제안됐다. 아직까진 청년과의 소통 과정에서의 문제점들이 나오고 있지만 청년의 목소리를 정책에 반영하기 시작했다는 점에선 긍정적으로 평가되고 있다. 일단 저희 정책에 공감을 해주시고 있다는 점에서 저희는 상당히 해오는 활동들에 대해서 되게 뿌듯하고 그런 성취감 같은 걸 느꼈고요. 그리고 이제 긍정적으로 검토해 보신다고 했기 때문에 저희는 괜찮은데 다른 분과도 있지 않습니까? 이제 다른 분과 같은 경우에는 이제 받아들여진 분과도 있고 이제 그게 안 된 분과들도 있는데 그런 거는 저희가 지금 실무진과의 그런 정책 자문 같은 게 약간 미흡한 게 있어가지고 좀 이제 안 된 경우도 있는 것 같습니다. 근데 저희가 이제 3기이기 때문에 앞으로 이제 이런 것들이 좀 더 보완되면 앞으로 뭐 더 받아들이는 경우가 많을 거라고 보고 있습니다. 제주로 이주한 지 3년이 된 웹툰 작가 지우 씨는 적성을 살려 디자인 작업에 필수인 프로그램 강의를 직접 열었다. 수강생도 지우 씨가 직접 모집했다. 강의 프로그램이 정해지면 비용은 제주도가 지원한다. 청년의 경험을 나눠 함께 성장하기 위해 마련된 청년 사부 수업은 많지 않은 수요라도 탄력적으로 맞출 수 있는 장점이 있다. 저는 그게 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 사실 청년 사부를 해야겠다 생각한 것도 내가 알고 있는 걸 가르치면서 훨씬 체계화되고 뭔가 나도 내공이 쌓이겠구나라는 바람으로 했는데 실제로 제가 가르치면서 내가 아는 것들이 내 안에서 정리가 돼서 너무 좋고 그리고 사람들도 내가 모르고 있던 거였는데 저 덕분에 알게 됐다라고 하니까 되게 뿌듯해요. 늦은 저녁 카페를 운영하는 청년 사업가 장지훈 씨는 평소보다 일찍 가게 문을 닫았다. 오늘은 청년학교 카페 수업이 있는 날이기 때문이다. 매주 수업이 있는 날이면 손님 대신 청년들과 수업을 진행한다. 청년학교에서는
전문가들이 직접 나서 취미나 레저 분야나 집단 성장 등 평소 제주에서 쉽게 접하기 어려운 다양한 교육들이 이루어진다. 제주에서는 배울 게 부족하다는 생각에서 출발한 가벼운 정책이지만 참여자들의 만족도는 높다. 평상시에 커피 마시는 습관도 없었고 차 마시는 건 좋아하는데 맨날 달달한 커피만 위주로 먹었단 말이에요. 근데 남들처럼 한번 커피도 즐겨보고 싶고 제주도에 그렇게 기회가 흔치 않기 때문에 한번 해보는 것도 나쁘지 않을까 하고 신청하게 되었습니다. 일자리 정책에서도 변화의 조짐은 나타나고 있다. 더 큰 네일센터에서의 교육 방식은 실험적이다. 우선 100명의 교육생을 선발하고 2년 동안 교육에 집중할 수 있도록 매달 150만 원의 생활 보조금을 지원한다. 교육도 스스로 프로젝트를 만드는 능력을 키우는 데 초점이 맞춰져 있다. 이게 대학교를 졸업하다 보니까 실제적으로 돈도 많이 걱정이 되고 프로그램적으로 이렇게 지원해주는 게 상당히 없더라고요. 그래가지고 이 프로그램은 경제적인 걸 더불어서 굉장히 좋은 프로그램들로 다양한 진로에 대해서 생각할 수 있는 기회를 제공해준다고 생각해서 지원하게 되었습니다. 답이 정해졌던 기존의 취업 교육에서 벗어난 새로운 시도로 지방자치단체가 나서 장기적으로 추진하는 것은 전국에서 처음이다. 과거와 다르게 청년 세대가 가지고 있는 문제는 매우 어려운 문제입니다. 왜냐하면 이제까지는 정답이 있던 문제였는데 지금 청년 세대가 갖고 있는 문제는 전 세계적으로도 아직 정답을 정확히 찾지 못한 문제거든요. 그래서 매우 어려운 문제다라고 하는 것들을 우리 사회가 인식할 필요가 있습니다. 제주의 청년 정책이 변화하고 있는 것은 고무적이다. 하지만 문제를 바라보는 시각이 달라지면서 그동안 가려졌던 심각한 문제들도 보이기 시작했다. 주거 문제도 그중 하나다. 대학생의 소득에서 주거비가 차지하는 비중을 조사한 연구 결과에서 제주가 차지하는 비율은 78%, 전국 평균보다 16.9%포인트 높다. 상대적으로 경제력이 떨어지는 청년에게 주거 비용은 생존의 문제다. 울산에서 제주로 대학을 와 취업을 준비 중인 정민 씨. 행복주택 공고가 날 때마다 지원을 하고 있지만 1순위 대상자임에도 불구하고 높은 경쟁률에 아직까지 소식이 없다. 제주에 계속 머물고 싶어도 안전하게 머물 곳이 없다는 점은 정민 씨에겐 일자리보다 더 큰 고민이다. 개인적으로 약간 집 지원해주는 사업에 대해서 조금 너무 적다고 생각을 좀 많이 했었어요. 조금 경쟁률도 엄청 치열하고 한데 그거에 비해서 주택이 너무 턱없이 부족하고 남아도는 집은 많은 것 같긴 한데 이제 정부에서 지원해주는 집은 딱 정해져 있다 보니까 아무래도 여기에서 타지니까 내려오면 집값이 좀 만만치 않게 들거든요. 그래서 그것 때문에 좀 걱정이 많았었어요. 청년 인구가 몰려드는 서울에서 주거 문제는 심각하면서도 오래된 문제다. 대책은 늦었고 문제는 커져갔다. 결국 청년 스스로 나섰고 민달팽이 주택협동조합이 만들어졌다. 펀딩으로 받은 2억 원의 종잣돈과 은행 대출로 첫 집을 마련한 뒤 지금까지 14채의 공동주택을 공급했고 현재 청년 등 350명의 조합원이 달팽이 집에 살고 있다. 저희가 이제 주택만이 뭐 꼭 해결돼야 된다 문제라기보다는 어쨌든 다양한 문제 중에 주택도 근본적인 어떤 문제라고 보고 있습니다. 특히 이제 청년들이 이제 IMF나 이제 부동산 불패 신화로 부동산 가격이 너무 지나치게 높아진 상태에서 사회 진출한 2030 세대가 이제 주거와 관련돼서 경험하는 문제들이 워낙 심각한 상황이고 그런 가운데 저희가 어쨌든 당사자의 문제를 좀 직접 모여서 해결할 수 있지 않을까라는 어떤
그런 아이디어들에서 이제 모이기 시작해서 지금까지 왔다고 보시면 됩니다. 주택 문제를 비롯해 서울은 청년이 중심이 되는 청년 정책의 공론화가 가장 먼저 시작된 곳이다. 지난 2015년 가장 먼저 청년 기본조례를 만들었던 서울시는 지금은 청년이 정책을 제안하고 예산까지 편성하는 청년 자치정부를 지원하고 있다. 청년 시민 여러분들이 직접 주체가 돼서 서울시가 해결해야 하는 문제를 정하고 해결하도록 그렇게 체계를 정비했습니다. 정책 방안을 수행하는 데 필요한 예산을 짜는 일까지 포함했습니다. 지난 6년의 청년 정책에 이어 서울시 청년자치정부가 드디어 29명의 멤버가 청년의 의견을 받아들이는 수준을 넘어 예산 편성 권한까지 주는 청년 자율예산. 2019년 첫 시행에 278억 원이 확정됐다. 이를 통해 청년 수당 확대와 주거비 지원, 프리랜서 안전망 등의 청년 정책이 추진될 수 있게 됐다. 그렇지만 서울시도 정책이 청년들에게 제대로 닿고 있냐는 질문에는 쉽게 고개를 끄덕이지 못한다. 청년들의 삶이 훨씬 팍팍해지고 있는 것은 사실이거든요. 그렇기 때문에 청년 정책을 뭐 잘해온다라고 아무리 얘기를 해도 청년의 삶에 진짜 약간 가닿는 변화를 우리가 만들어내고 있을까라는 질문을 늘 갖고 있다 보니까 어떻게 하면 조금 더 청년분들에게 이런 것들이 좀 더 잘 전달되고 그리고 청년분들도 조금은 공공에 대한 신뢰를 갖고 혹은 이 사회에 대한 기대를 가질 수 있을까가 저희도 참 고민이 많이 되는 부분이거든요. 그래서 이거는 뭐 서울시만의 숙제는 아닐 것이고 제주의 고민도 비슷하다. 청년들의 삶 전반을 아우르는 정책을 고민하고 있지만 아직 청년들에게 와닿는 체감도는 여전히 낮다. 주변에서 청년 정책에 대해서 잘 들어본 적도 없고 친구들과도 이런 얘기 잘 나누지 않는 것 같아서 청년 정책은 잘 모르고 있는 것 같아요. 제주에서 시행 중인 청년 정책에 대해 알고 있는지를 묻는 질문에서 응답자의 10명 중 7명 이상이 모른다고 답했다. 정책에 대한 낮은 인지도는 청년 문제 해결 의지에 대한 불신으로 이어진다. 그만큼 청년 정책은 내용만큼이나 접근성이 중요하다. 청년 원탁회에 참여하는 청년들을 보면 처음엔 제안에 좀 머뭇거리다가도 이제 얘기를 꺼내보면 진솔한 얘기를 많이 꺼내놓습니다. 더 많은 청년들의 정책을 이끌어내기 위해서는 청년 정책에 대한 청년들의 문턱을 더욱 낮추는 방법도 필요하다고 생각됩니다. 핀란드 헬싱키에서 북서쪽으로 150km 거리에 있는 도시 탐페레. 취업준비생 난타가 일주일에 2번 찾는 곳이 있다. 바로 청년 원스톱 서비스 센터인 오흐야모. 이곳에서는 1시간 이상 1대1 상담이 가능하고 취업 외에도 다양한 문제 해결이 가능하다. Mä oon tosi tyytyväinen, että Ohjaamo tekee niin laajaa yhteistyötä niin monen eri tahon kanssa, että sitä kautta tiedän, että löytää apua ja tukea moneen eri elämäntilanteeseen. 청년 문제를 취업으로만 접근해서는 안 된다는 것을 깨달은 핀란드. 청년 정책의 방향을 다시 잡았고 그 첫 번째 과정은 청년들에게 무엇이 필요한지 목소리를 듣는 것이었다. 청년 6천여 명을 대상으로 조사한 결과 청년들의 답은 첫째가 접근성이었다. 둘째로 서비스는 1대1로 할 것. 세 번째는 관료적이지 않은 분위기였다. 그렇게 만들어진 것이 바로 오흐야모다. 첫째로 시내 한가운데
청년들이 가장 쉽게 접근할 수 있는 곳을 만들었다. 비싼 임대료는 정부와 지자체가 부담한다. 그리고 오우야무에서 모든 것을 해결할 수 있도록 정부 각 기관에서 담당자들을 오우야무에 파견했다. 청년의 문제는 한 가지로 정의 내릴 수 없고 모든 문제는 연결돼 있다고 봤기 때문이다. One key issue is that young people, they're not just one young people mass. There is different kind of needs for services. And the most difficult part is when moving from childhood to adulthood. That's one important part. There is a need for support, need for counseling services, need for education and employment services, need for social and health services, need for mental health services, perhaps substance abuse services, and so on and so on. 오우야무의 운영 방식은 지역마다 조금씩 차이가 있다. 지역 청년의 문제는 그 지역의 오우야무가 가장 잘 해결할 수 있다고 믿기에 최대한의 자율성을 보장하는 것이다. 당연히 수도권과 지역의 구분이 있을 수 없다. Niin Suomessa on kyllä hyvin niin kuin tasa-arvoiset palvelut tavallaan niin kuin mitä tarjotaan valtiolta tai julkiselta puolelta mitä tarjotaan, koska palvelut on maksuttomia. 한펠의 오우야무에서 특히 신경 쓰는 부분은 바로 마음 건강이다. 기존의 청년 서비스가 고용에 초점이 맞춰져 있다 보니 여러 부작용이 있었다는 것을 인정하는 것에서 출발했다. 바로 오니 프로젝트로 청년들이 심리적 문제에 빠지지 않도록 청년의 주체성과 존중감을 키우는 데 초점을 맞추고 있다. No mä ajattelen, että meillä on varmaan täällä sellainen tilanne, että mielenterveyspalveluihin on paljon jonoa ja nuoret ei välttämättä saa apua ehkä nopeasti tai silloin, kun sitä tarvitaan. Ja Ohjaamo on paikka, jossa ei tarvitse leimautua välttämättä mielenterveysasiakkaaksi tai muuta, että täällä voi oikeasti tulla. K-팝을 좋아하는 핀란드 청년 똘리아 유키넨. 오늘이 며칠인지도 모르고 침대에서 일어나기조차 힘들 만큼 무기력증을 겪었었다. 하지만 오우야무에서 2달 동안 상담을 받고 권유받은 자원봉사를 하며 지금은 살아가는 동기를 얻었다. 삶의 중요한 터닝포인트가 된 오우야무지만 첫 방문은 가까운 곳에 있어서 별다른 생각 없이 방문한 것이 시작이었다. Niin kuin oikeasti ihmiset niin kuin kuuntelee sua ja niin kuin ymmärtää ja niin kuin, ottaa sun sanomiset todesta eikä niin kuin kyseenalaista ja ottaa sut niin kuin tasa-arvoisena ihmisenä vastaan. Että niin kuin tulee läheiseksi sen ihmisen kanssa, jonka luona sä käyt asiakkaana ja sillä, että se henkilö on sun niin kuin elämässä mukana. 핀란드 공공서비스의 미래를 제시했다는 평가를 받는 오우야무는 헬싱키에서 시작해 현재 전국 70곳에 만들어졌다. 오우야무는 지금도 끊임없이 청년들과 더 많은 접점을 만드는 방법을 고민한다. 오우야무가 시내 중심부에 있다 보니 찾아오기 힘들 수 있는 외곽 지역 청년들을 위해 찾아가는 오우야무를 만들어 운영하고 있다. So this place is located in the very center of Helsinki, but we have like this pop-up Ohjaamo in eastern part of Helsinki and also in northern part of Helsinki. They've been like once a week open in there, and that's been really successful. And we're continuing that work also next year. But that's something I think which we can still make like how to make Ohjaamo better is to do more of that regional work. 하지만 아무리 접근성이 좋아도 바깥과 교류를 단절하고 집 밖을 나서지 않는 청년들과 접점을 찾기란 쉽지 않다. 핀란드가 안고 있는 또 다른 고민이다. 그들을 위한 청년 정책은 아웃리치 유스.
가족이나 지인 혹은 SNS를 통해 사유와 단절된 청년들을 발견하면 강요하지 않는 선에서 상담을 이어가는 방식이다. 모든 권한은 상담을 맡는 실무자에게 주어진다. 상담사 한 명이 청년과 문제를 해결하는 데는 2년에서 4년까지 시간이 걸리지만 결코 결과를 서두르지 않는다. 그 청년의 문제는 담당 상담사가 가장 잘 알고 있고 상담사와 청년이 맺게 되는 신뢰는 곧 사회에 대한 믿음으로 이어진다고 믿기 때문이다. And it's really important to go to move forward kind of slowly. We give the young person time and space to build trust. And when the trust is kind of in the relationship that we form together, then we can do better or kind of to move forward better. But it's really, I think it's really important to give time. 10여 년 전 시작된 아웃리치 유스는 현재까지 2만여 명의 청년에게 도움을 줬다. 이 중 80% 가까이 만족한다는 반응을 이끌어냈다. 신뢰와 기다림이 만들어낸 결과다. But I try to respect that and try to keep the contact and build more trust and contact. So when and if they fail, that happens, yes. But then I'm available and I can react and say that, okay, that didn't work out. 핀란드 청년 정책이 지속 가능할 수 있는 것은 청년 당사자들의 노력도 큰 역할을 한다. 핀란드에서 가장 큰 청년 조직 알리안시. 알리안시의 역할 중 하나는 각 청년 단체의 목소리를 모아 정부와 국회에 전달하는 것이다. 최근에는 오우야무의 수가 늘어나는 만큼 관련 예산이 충분히 뒷받침될 수 있게 목소리를 내고 있다. 자신들의 목소리가 닿는다는 것을 알기 때문에 적극적인 움직임을 멈추지 않는다. I would say that most important thing is to listen to your young people. You have to give them tools to make their own future. Like youth organizations are not about adults to make something ready for the young people to just step in. It's about young people creating the organizations by themselves. 결국 핀란드의 청년 정책은 청년 당사자들과 더불어 정책을 만들고 접근성을 최대한 높여 자율적으로 작동하도록 시스템을 갖추는 것이다. 오우야무처럼 좋은 정책이 발굴되면 국가가 나서서 전파한다. 이런 정책 시스템이 자리 잡기까지 숱한 시행착오가 있었지만 사회적 합의를 이룰 수 있었던 데는 신뢰라는 기본 정신이 있었다. Inside the system, when you ask why is it so many people are involved, I think there's a lot of trust inside the system. That's also an important part of Finnish society. Everybody should focus on the young people, not like governmental structure. That's not the most important thing. The most important thing is the young people, her or himself, and what can we do to help the person. 사회적 합의가 실현되기 위해서는 법률 제정이 필수적이다. 핀란드의 청년 정책 역시 2005년 관련법이 만들어진 후 특히 속도가 붙었다. 정치는 청년에게 미래를 약속하지만 약속은 깃털처럼 가볍다. 청년 고용 촉진 특별법의 대안으로 20대 국회는 출범하자마자 저마다 청년 기본법을 내걸었지만 논의는 언제나 뒤로 밀렸다. 그만큼 청년은 제도권에서는 먼 존재였고 청년 정책의 사회적 합의는 다음 선거를 앞두고 나서야 다시 화두가 됐다. 이런 젊은 정치인들을 좀 육성하고 그 수를 좀 늘려나갈 필요가 분명히 있다고 보고요. 특히나 이 어떤 일이든
본인이 겪고 있는 사람이 그 실상을 정확하게 사실 알 수 있습니다. 정치권의 큰 문제 중에 하나가 이런 선악이분법, 진영 논리 이런 부분인데요. 그런 부분에서도 우리 청년들이 국회에 많이 진출을 하면은 좀 긍정적인 방향으로 변할 수 있다 그렇게 생각합니다. 기본법이 늦어지면서 서울을 시작으로 제주를 비롯한 지방자치단체들은 우선 청년 조례를 만들어 운영해왔다. 제주에서도 청년 조례에 따라 청년 원탁회의를 비롯해 청년센터와 청년다락 등 청년 지원책이 마련됐다. 지금까지는 특히 우리 국가나 우리 지방자치단체에서는 청년 문제를 취업 문제로만 접근해온 면이 많이 있습니다. 사회와 연결되고 또 또래의 청년들과 네트워크로 연결되는 그러한 면에서의 우리 청년들이 자기 주도적인 삶을 모색하고 또 거기에서 좌절하거나 실패했을 때 여기에서 다시 뒷받침해 줄 수 있는 그런 청년들에 대한 뒷받침을 마련해 줄 수 있는 이런 종합적인 정책이 필요하다고 보고 있습니다. 하지만 지자체가 주도하는 정책은 추진력에 한계가 있을 수밖에 없다. 지방정부에서는 발빠르게 움직이고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 저는 이제 국가가 나서서 이제는 아까도 제가 말씀드렸지만 청년들만 지금 소외된 계층이라고 저는 볼 수밖에 없거든요. 그래서 뭐 일부에서는 여러 가지 청년 정책에 대한 부정적인 시각도 있는데 저는 단적인 예로 요즘 애만 낳으면 보육수당 주잖아요. 묻지도 않고 따지지도 않아요. 그럼에도 불구하고 청년들에 대한 예산 지원 같은 걸 하게 되면 일종의 퍼주기식 예산이 아니냐 그런 우려도 있는데 자정이 가까운 시간. 밤이 늦었지만 누구 하나 지친 기색 없이 열띤 토론이 이어진다. 토론의 주제는 제주 지역의 한계성 극복, 교통과 문화 등 다양하다. 1박 2일 동안 이어지는 긴 토론이지만 밀도는 그 어느 때보다도 높다. 청년 정책에 대한 접근성을 높이기 위해 기획된 행사로 정책에 대한 제주 청년들의 갈증을 보여준다. 제주 청년들이 지원할 수 있는 지원 사업이라거나 아니면 프로젝트 지원 사업이라거나 여러 가지 지원 정책들이 많이 생겼지만 청년들이 어떻게 참여해야 할지 몰라서 오히려 참여율이 떨어지는 기현상을 보고 처음에 주목을 하고 시작하게 됐습니다. 그래서 청년들이 왜 참여하지 않을까라는 생각에 대한 저희들의 해답은 청년들이 단계적으로 성장할 수 있어야 하는데 첫 걸음, 그러니까 제주 청년들이 내 문제가 무엇인지 처음 대면하는 시간이 부족하기 때문에 참여가 저조하겠구나라는 생각에서 처음 이런 프로그램 기획을 하게 됐습니다. 자신들의 문제의 당사자로서 목소리를 내고자 하는 청년들의 의지는 점점 더 커지고 있다. 서울부터 제주까지 서로 안고 있는 문제는 조금씩 다르지만 청년들이 말하는 것은 한결같다. 청년 정책은 청년들의 목소리를 듣는 것에서부터 시작한다는 것이다. 우선은 청년 정책을 시행하는 어떤 행정에서 청년들의 목소리를 적극적으로 듣기 위해서 청년들과 소통하고자 하는 그런 의지를 더 가져야 한다고 생각하고요. 그렇기 위해서는 청년들을 믿어주는 것이 필요하다고 생각합니다. 당사자들이 정말 바라는 바와 이제 그것들을 그냥 남이 평가해서 정책을 짜는 거는 정말 그런 질과 어떤 적절함에 있어서의 큰 차이들이 있거든요. 그랬을 때 어쨌든 현재의 정책들은 차라리 과감하게 권한을 줬어야 됐는데 그게 아니라 권한 안 주고 이제 본인 권한을 가진 사람들이 그냥 시혜적으로 주려다 보니까 좀 발생되는 문제들이 많지 않나라고 생각은 하고 있습니다. 이른 아침 눈을 뜨자마자 차를 몰아 혜영 씨가 도착한 곳은 어느 주택. 24 혜영 씨가 하는 일은 주택 청소다. 그에게 청소일은 생계를 위한 노동이다. 온 힘을 다해 노래와 연주를 할 때 가장 행복한 청년. 혜영 씨의 본업은 인디밴드 보컬이다. 일과 밴드를 병행해 힘이 들지만 자신들의 음악을 하고 싶은 청년이다.
이들에게 필요한 것은 일자리만이 아니다. 취업이 우선이라는 고정관념을 벗어나 다양한 삶의 길을 걸어도 된다는 믿음. 진정 하고 싶은 일에 집중할 수 있게 하는 청년 정책과 사회적 환경이다. 그것을 통해 떠나야 하는 제주가 아닌 살고 싶은 제주가 되기를 바란다. 제주도에서 밴드 생활을 하는 게 육지에 비해서 제한적인 부분은 없지 않아 있긴 한데 또 육지보다 자연 경관도 좋고 좀 섬이라서 그런지 감성도 좀 있는 느낌이라서 저희한테 영감도 많이 주기도 하고 그래서 딱히 단점이라기보다는 오히려 저희에겐 장점으로 많이 다가오는 것 같아요. 노키아 몰락의 국가적 위기에서 핀란드는 나라의 미래를 청년들에게서 찾았다. 청년들의 목소리에 귀를 기울였고 정책의 문턱은 낮췄다. 그렇게 만들어진 청년과 사회의 신뢰는 핀란드를 위기를 넘어 스타트업 강국으로 발돋움하는 동력으로 이어졌다. 미래를 풀어갈 열쇠는 청년들이 쥐고 있다. 이제 청년들이 만들어갈 미래를 어떻게 지원할지를 고민해야 할 때다. 사회가 청년들의 문제를 풀어줄 것이 아니라 동등하게 머리를 맞대 우리 사회가 가진 문제를 함께 풀어가야 할 것이다. 그 실마리는 바로 청년 정책에 있다. 청년들의 신뢰를 만드는 청년 정책은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제이다. 상처받아도 그리고 어디서 상처받거나 다쳐도 아직은 일어서기 엄청 쉬운 나이잖아요. 할 수 없는 일을 할 수 있는 그 타이밍, 그것이 어떻게 보면 청년이라는 용어에 가장 적합하지 않을까? 수많은 욕망과 주변의 어떤 사회적인 목소리 속에서 내 욕망을 찾아가는 것? 청년이라는 키워드는 어떤 세대가 아니라 시대를 바꾸는 사람들이라고 생각합니다. 청년이란 미래를 먼저 만나는 사람, 청년의 오늘이 곧 미래가 될 겁니다.